प्यारे बच्चों, पंजाबी की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। असी 7वीं जमात के लिए एक व्याकरण का टॉपिक शुरू किया सी, जो पिछली वीडियो में असी पढ़िया पड़नाम। इसका अर्थ, इसकी परिभाषा तो इसका नाम तो पड़नाम के विच जो वरतों होंदी है उस दे बारे में असी पढ़िया कि नाम की थां ते पड़नाम क्यों वरतना चाहिए है। वो मैं थोनों इन्हां पिक्चर्स की सहायता के नाल इस जो साहिल वाला एक पैरा सी उसकी सहायता नाल समझाउण की कोशिश की सी। उस तो बाद असी पड़नाम दीयां किस्मां कीतियां सन, जिस दे विच पड़नाम दीयां 6 किस्मां का जिक्र किया सी ते उन्हां दे विच भी असी पहली जिहड़ी किस्म है पुरखवाचक पड़नाम उस दे बारे विच इन डिटेल पढ़िया सी। पूरी डिटेल विच पहली किस्म पढ़न तो बाद असी इसकी दूजी जो किस्म है पड़नाम की निजवाचक पड़नाम उस दे बारे विच डिस्कस किया सी। जिमें कि पहली किस्म दियां अगे 3 किस्मां हुंदियां हन। जिमें पुरखवाचक पड़नाम पहला है तो उसकी उत्तम पुरख, मध्यम पुरख ते अन्य पुरख, ये 3 अगों होर किस्मां हुंदियां हन। उत्तम पुरख जिमें मैं जो गल कर रही हाँ, मध्यम पुरख जिस दे नाल गल की जा रही होवे ते अन्य पुरख भाव जिस दे बारे विच गल की जा रही होवे। ये सारी गल आपां डिस्कस की सी इन डिटेल। उस तो बाद असी पड़नाम की दूजी जिहड़ी किस्म है निजवाचक पड़नाम, ਉਹਦੇ बारे ਵਿੱਚ उसकी परिभाषा तो उसके जो उदाहरण हैं वो डिस्कस कीतियां सी। निजवाचक पड़नाम मतलब जो पड़नाम की वरतों करता अपने लिए करता है निजी तौर के उत्ते, ठीक है। उस तो बाद अगला जो अपना अगली किस्म है पड़नाम की वो है संबंधवाचक पड़नाम। हुण संबंध का मतलब हुंदा है किसी दे नाल जदों आपां दो लोकां दी गल करिए तां जिवें दो लोकां दा आपस दे विच संबंध हुंदा है, इसे तरह जो ਜਿਹੜੇ शब्द पड़नाम भी होण ਅਤੇ योजकां वांग दो वाकां नूं जोड़न दा काम भी करन उन्हां नूं संबंधवाचक पड़नाम आखदे हां। मतलब जिवें दो लोकां दा आपस ਵਿੱਚ संबंध हुंदा है, इसे तरह भाषा दे विच भी संबंध हुंदा है। ਉਹ भाषा ਦਾ संबंध किवें हुंदा है? योजकां दे नाल, संबंधक दे नाल। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ कि जिहा बीजोगे तेहा वड्डोगे। जिहा बीजोगे हुण ये तो वाक अधूरा हो गया, देखो है ना। जिहा बीजोगे हुण अगे इसते की है, जब तक अगे इसते असीं कुछ बोलांगे नहीं तो यह वाक तो बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। तो तेहा वड्डोगे मतलब जिमें बीजोगे उमें ही वड्डोगे, जो बीजोगे उही वड्डोगे। भाव जो है ये संबंधवाचक पड़नाम दे विच योजक है। तेहा वड्डोगे भी यह योजक का काम करता है, जिमें कि ये दो वाकां नूं इकट्ठा जोड़ता है। इन्हां दोनों वाकां दे विच संबंध बनाउण दी कोशिश की है। तो इस तरह यह संबंधवाचक पड़नाम अखवाउंदा है। दूसरा इसका दूसरी जिहड़ी उदाहरण है वो तुसीं देखो, जिहड़े रौला पाउंदे हन उन्हां नूं सज़ा मिलेगी। हुण तुसीं देखो इसनूं सिंगल सेंटेंस पढ़ के देखो। जे आपां एक वाक वाक का पहला हिस्सा पढ़िए कि जिहड़े रौला पाउंदे हन, हुण अगे ये वाक तो बिल्कुल अधूरा हो गया ना। अगे आपां इसनूं की कह रहे हैं कि जिहड़े रौला पाउंदे हन, हुण जां तां कहो कि उसनूं सज़ा मिलेगी जां कहो उन्हां नूं बाहर कढ़ दिता जाएगा। इस तरह मतलब वो वाक नूं जदों असीं पूरा करना है तो सानूं अगे एक होर वाक चाहिदा है, तो एक होर वाक तां ही ऐड हो सकता है जे उन्हां दोनां दे विच एक कड़ी होएगी उन्हां दोनां वाकां नूं जोड़न दे लई। हुण वो कड़ी की है? योजक, जिहड़े कि इन्हां दोनां वाकां नूं आपस दे विच जोड़दे हन। तां उन्हां जिहड़ा शब्द है वो योजक का काम करता है तो इन्हां दोनां वाकां दे विच आपसी संबंध बनाउंदा है, तां यह वाक पूरा हुंदा है। जिहड़े रौला पाउंदे हन उन्हां नूं सज़ा मिलेगी। इत्थे जिहड़े अते उन्हां ये दोनों संबंधवाचक पड़नाम दीयां उदाहरणां हन। अगे तीसरा फिर सेंटेंस देखो तुसी कि जो गजदे हन सो वसदे नहीं।
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਗਰਜਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਦਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਜਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੋ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਰਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਤੇ ਸੋ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ, ਤਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਕ ਦੀ, ਕੌਣ ਮਟਕੀ ਤੋੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਮਟਕੀ ਤੋੜੇਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮਨੌਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮਟਕੀ ਤੋੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਟਕੀ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਟਕੀ ਕੌਣ ਤੋੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਅੱਵਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਅੱਵਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੱਵਲ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਸਟ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਲਾਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
कि एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है, वस्तु है कोई ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਮ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 11-12 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 15 ਬੱਚੇ ਹਨ, 16 ਹਨ, 20 ਹਨ ਕਿ 22 ਹਨ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ,
ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਦਾ ਉੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਿ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਜੋ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਜੋ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਪਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਦੇ ਪੱਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਜੋ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਪਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਰਾਵੇ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।